بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات السلام علیکم. میں آپ کو ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. یہ کلاس جماعت ہفتم کے نصاب سے ہے. آج ہم ہفتہ نمبر 11 میں دیے گئے نصاب پر تبادلہ خیال کریں گے. عزیز طلبہ، ہفتہ نمبر 11 کی اسائنمنٹ کے مطابق میں آپ کو اردو زبان و قواعد جماعت ہفتم کے صفحہ نمبر 44 پر دیے گئے موضوع یعنی خطوط نگاری کے بارے میں معلومات فراہم کروں گی. سمعی اور بصری معاونات کے طور پر ہم چند متعلقہ تصاویر اور اردو زبان و قواعد استعمال کریں گے. مختصر یہ کہ ہم آج اپنے اسکول کی طرف سے کسی کارخانے کے کامیاب تعلیمی دورے کے لیے کارخانے کے مینیجر کے نام شکریہ کا خط تحریر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے. سب سے پہلے سابقہ واقفیت کا جائزہ لینے کے لیے میں آپ سے چند سوالات کروں گی. سوال نمبر 1، دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا سب سے پرانا طریقہ کون سا ہے؟ جی ہاں، بالکل درست. خط کے ذریعے ہم اپنے دور دراز علاقوں میں رہنے والے رشتہ داروں سے بات چیت کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے حالات سے آگاہی فراہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیے سوال نمبر 2، کیا صرف اپنے رشتہ داروں کو خطوط لکھے جاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست. آپ جماعت ششم میں خط کے اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو جو خطوط تحریر کیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، اور جو خطوط کسی ادارے کے سربراہ کے نام تحریر کیے جاتے ہیں کسی مسئلے کے حل کے لیے، ان خطوط کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب آتے ہیں ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف. رسمی اور غیر رسمی خطوط میں کیا فرق ہے؟ بالکل درست. رسمی یعنی کاروباری خطوط یا سرکاری خطوط، اور غیر رسمی خطوط یعنی ذاتی نوعیت کے خطوط. عزیز طالبات، اب ہم آتے ہیں اعلان سبق کی طرف. اردو زبان و قواعد صفحہ نمبر 44 پر خطوط نویسی کے لیے جو عنوان تحریر کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے. آپ نے اپنے اسکول کی طرف سے کسی کارخانے کا تعلیمی دورہ کیا جو بہت دلچسپ رہا. کارخانے کے مینیجر کے نام شکریہ کا خط تحریر کریں کہ انہوں نے آپ کے ادارے کو کامیاب بنایا. عزیز طلبہ، کسی بھی موضوع کے بارے میں تحریری کام شروع کرنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. آج کے موضوع کے مطابق جو تدریسی مقاصد ہیں وہ کچھ یوں ہیں. اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ موضوع پر خط تحریر کرنا اور اس کے لیے جو تدریسی مہارتوں کا حصول ہوگا ان میں نمبر 1 پر ہے تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما، اور اس کے علاوہ ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا. جی طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں خطوط نویسی کیا ہے. خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی لکیر یا نشان کے ہیں. خط نامہ، مکتوب، مراسلہ اور چٹھی اسی تحریر کے مختلف نام ہیں. عزیز طالبات، مجازی طور پر اس سے مراد وہ تحریر لی جاتی ہے جو ایک شخص کسی دوسرے شخص کو متعلقہ احوال سے آگاہی کی خاطر بھیجتا ہے. اسی طرح تحریر کے ذریعے ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک پہنچ جاتی ہے اور تحریر ہی کے ذریعے اسے دوسرے شخص کی طرف سے اپنی بات کا جواب بھی مل جاتا ہے. عزیز طالبات، خطوط نویسی کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں. سب سے پہلے رسمی خطوط. رسمی خطوط وہ خطوط ہوتے ہیں جنہیں سرکاری یا کاروباری خطوط بھی کہا جاتا ہے. یہ ہم کسی مسئلے یا کسی موضوع کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کسی ادارے کے سربراہ کو لکھتے ہیں. پھر آتے ہیں غیر رسمی خطوط جنہیں ذاتی نوعیت کے خطوط بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو ہم اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کو کسی موضوع یا موقع کی مناسبت سے تحریر کرتے ہیں. ان خطوط میں ہمارا انداز بے تکلفانہ ہوتا ہے. غالب نے کیا خوب کہا ہے،
खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। अब आते हैं खत के अज्जा की तरफ। खत के 6 अज्जा होते हैं। नंबर 1, लिखने वाले का पता दर्ज करना। ये सफ़े के दाएं जानिब लिखा जाता है। इसके नीचे तारीख, फिर अलकाब और आदाब की बारी आती है। ये खत का इब्तिदाइया भी कहलाता है। फिर नंबर 5 पर नफ्से मजमून आता है। ये खत का मरकजी हिस्सा होता है, जो मौजू के मुताबिक 2 से 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। और सबसे आखिर में इख्तिताम। अब हम जानेंगे कि खतूत नवीसी के असूलो ज़वाबित क्या हैं। जी, नंबर 1, तहरीर में मकतूब अलैह के मकाम और मर्तबे का ख्याल रखना। नंबर 2, बेतकल्लुफाना मगर तहजीब याफ्ता अंदाज तहरीर। नंबर 3, मुख्तसर मगर जामे तहरीरी मवाद होना चाहिए, यानी गैर जरूरी तवालत से इज्तनाब किया जाए। नंबर 4, पैराग्राफ बंदी का ख्याल रखना। और फिर नंबर 5, इख्तितामिया में दुआया कलमात का इस्तेमाल करने से खत की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। अब हम आते हैं मौजू की वजाहत की तरफ। खत का मौजू एक दफा फिर से दोहरा रही हूं। आपने अपने स्कूल की तरफ से किसी कारखाने का तालीमी दौरा किया जो बहुत दिलचस्प रहा। कारखाने के मैनेजर के नाम शुक्रिया का खत तहरीर करें और उन्होंने आपके दौरे को कामयाब बनाया। अजीज तालिबात, सबसे पहले हम बात करेंगे खत के इब्तिदाइये की। खत के इब्तिदाइये में हमेशा सफ़े के दाएं जानिब मकाम यानी स्कूल का नाम, अगली सतर में शहर का नाम, फिर तीसरी सतर में तारीख दर्ज की जाएगी। चौथी सतर में कारखाने का नाम और कारखाने के सरबराह का ओहदा तहरीर किया जाएगा। पांचवी सतर में हाशिए के साथ अलकाबो आदाब तहरीर किए जाएंगे और एक सतर में खत लिखने का मकसद तहरीर किया जाएगा। अजीज तालिबात, अब हम बात करते हैं नफ्से मजमून की, जो खत का मरकजी हिस्सा भी कहलाता है। नफ्से मजमून मौजू के मुताबिक 3 पैराग्राफ में तकसीम किया जाएगा। सबसे पहले पैराग्राफ में असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी कारखाने में पहुंचने पर अमले की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल। याद रहे, कारखाना किसी भी नौयत का हो सकता है, मसलन कुतुब की तैयारी का, कपड़ा बनाने का, सीमेंट फैक्ट्री या फिर खाने पीने की अशिया का कारखाना, मसलन जूस फैक्ट्री या चिप्स और निम्को वगैरह बनाने का कारखाना। अजीज तलबा, खत के दूसरे पैराग्राफ में कारखाने के तमाम शोबों की बेहतरीन कारकर्दगी का हवाला देते हुए कुतुब या अशिया की तैयारी के मराहिल का आंखों देखा हाल तहरीर किया जाएगा। इसके अलावा कारीगर अमले का जोशो खरोश और मेहनत और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को सराहने के लिए भी चंद फिक्रे तहरीर किए जाएंगे। खत के तीसरे और आखिरी पैराग्राफ में तालीमी दौरे की कामयाबी पर कारखाने के सरबराह का शुक्रिया अदा किया जाएगा और आखिर में कारखाने की मजीद तरक्की के लिए दुआया कलमात तहरीर किए जाएंगे। खत के आखिर में लिखने वाला नीचे बाएं कोने में मकतूब अलैह के मकाम और मर्तबे के मुताबिक अल्फाज लिखेगा, जैसे जैसे रस्मी खत में तहरीर किए जाते हैं। इख्तितामिये के तौर पर आपका मुखलिस, नियाजमंद, खैर अंदेज जैसे अल्फाज। ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे खत के आखिर में। अजीज तलबा, मौजू की वजाहत के बाद अयादा करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये मालूम हो सके कि किन किन अहम नकात की तफहीम मौजू के मुताबिक हो चुकी है। आज की क्लास में मैं आपको खतूत नवीसी के असूल ज़वाबित से आगाही हासिल हुई कि रस्मी खत लिखते हुए किन असूल ज़वाबित को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। बजरिया अहम नकात दिए गए मौजू की वजाहत की गई। खत के इब्तिदाइया नफ्से मजमून और इख्तिताम पर भी खास तौर पर तबादला ख्याल किया गया और इसके अहम नकात तहरीर किए गए। अजीज तलबा, उम्मीद है इस तमाम वजाहत के बाद आप हफ्ता नंबर 11 की असाइनमेंट के मुताबिक दिए गए मौजू पर एक मुकम्मल और तफसीली खत तहरीर कर सकेंगी। शुक्रिया।